Okay, now we have testing of hypothesis, F distribution. Okay, this test is used for testing the equality of variances. അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വേരിയൻസ് അതിൻ്റെ ഇക്വാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ടു നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ. വെദർ വൺ പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി അതർ, ഒന്ന് മറ്റേനേക്കാളും കൂടുതലാണോ അല്ല എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലെ ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് വേരിയൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഫോർ ടു നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഇക്വാലിറ്റി ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Draw a random sample of size n1 from n of mu1 sigma 1 and sample size of n2 from sample of size n2 from n of mu2 sigma 2. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, രണ്ട് നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ എടുത്ത് mu1 sigma 1 mu2 sigma 2 പോപ്പുലേഷൻസിൻ്റെ മീൻ വേരിയൻസ് വരുന്ന രണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ സൈസ് n1 n2 രണ്ട് സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്തു. ലെറ്റ് s1 സ്ക്വയർ ആൻഡ് s2 സ്ക്വയർ ബൈ ദർ സാമ്പിൾ വേരിയൻസ് ആണ്. Then the test statistic is obtained as the ratio of two independent estimators of the population variance sigma 1 square and sigma 2 square. Thus, F equal to sigma 1 star square divided by sigma 2 star square. That's equal to n1 s1 square by n1 minus 1 divided by n2 s2 square divided by n2 minus 1. The statistic follows Nader's F distribution with n1 minus 1, n2 minus 1 degrees of freedom. Generally, F distribution performed as a right-tailed test ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so if s1 square greater than s2 square, we set up the hypothesis as h naught sigma 1 square equal to sigma 2 square against h1 ആണ് sigma 1 square greater than sigma 2 square ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. സോ ആൽഫ 0.05 ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ 0.01 കറസ്പോണ്ടിങ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എഫ് ഈക്വൽ ടു n1 s1 square divided by n1 minus 1 divided by n2 s2 square divided by n2 minus 1. The best critical region omega equal to f greater than f alpha. എഫ് ആണ് ഈ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ, അത് എഫ് ആൽഫിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, റിജക്റ്റ് ചെയ്യണം. സോ എഫ് ആൽഫ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഫ്രം ദി എഫ് ടാബിൽ നിന്ന് കിട്ടും വിത്ത് n1 minus 1 n2 minus 1 ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം വിത്ത് പ്രോബിലിറ്റി ആൽഫ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ, ഒരു നോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് എഫ് ടെസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് n1 s1 square n1 minus 1 and n2 s2 square by n2 minus 1. If the first estimate is greater than the second proceeded the test given by. അപ്പോൾ ഇതാണ് വലുത്, ഇതിനേക്കാളെങ്കിൽ നമ്മൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ സാധനം അതേപോലെ. Here we have to take the larger quantity as the numerator in f ratio and n1 correspond to the greater variance. Okay, the above notes says that the value of f must be greater than 1. 1നേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം വാല്യൂ ഓഫ് എഫ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്, ഡു ദ അക്കോർഡിംഗ് to not to number 1 or take the reciprocal f as the calculated value and the table value of f obtained by the referring the f table n1 minus 1 n2 minus 1 as the given level of significance. നമ്മൾ നേരെ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്താൽ മതി. സപ്പോസ് അങ്ങനെ അല്ല എങ്കിൽ, if the required f is not tabulated in the table, interpolate between the available values in the determined table value. Okay, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. സാമ്പിൾ സൈസ് 10 and 18 taken from the two normal population gives s1 14 and s2 20. Test the hypothesis that the sampling having come from the population is the same standard deviation ആണ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. Here n1 s1 square by n1 minus 1 equal to 3 വരും. 18 into 20 square by 18 minus 1 that's equal to 423.52 വരും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ n2 s2 square by n2 minus 1 equal to 10 into 14 square by 10 minus 1 that's equal to 217.77. Here we have to test h naught sigma 1 square equal to sigma 2 square against h1 ആണ് ഇവിടെ പ്രിന്റ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. h1 equal to sigma 1 square greater than sigma 2 square. Here we are choosing alpha equal to 0.05. Then the best critical region omega equal to f greater than f alpha. ഓക്കെ, സോ ഈ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇതിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ ദാറ്റ് എഫ് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ ഫ്രം ദി ടേബിൾ n1 minus 1 n2 minus 1 ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും, 17.9 ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം. എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിളിൽ നിന്നാണ് ആൽഫ 0.05 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വി ഗെറ്റ് ദി വാല്യൂ 3. Okay, then test statistic f equal to n1 s1 square by n1 minus 1 n2 s2 square by n2 minus 1. ഏറ്റവും ലാർജറാണ് നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റർ എടുക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സോ 423.52 ഡിവൈഡ് ബൈ 217.77 വി ഗെറ്റ് 1.944. ഇതെന്താണ്, എഫ് ആൽഫ ഇതിനേക്കാളും വലുതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇവിടെ കിട്ടിയ വാല്യൂ എത്രയാണ്, 1.994, ഇതിനേക്കാളും ചെറുതാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി അസംപ്റ്റഡ് റീജിയൻ. സോ വി ആക്സെപ്റ്റ് ദി h naught, that is the sample have come from population with the same standard deviation ആണ് ആ പോപ്പുലേഷൻസ് വരും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻ എ റാറ്റ് ഫീഡിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ദ ഫോളോവിങ് റിസൾട്ട്സ് വർ ഒബ്റ്റെയിൻ. ഡയറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻ ഇൻ വെയിറ്റ് ഇൻ ഗ്രാംസ്. ഹൈ പ്രോട്ടീൻ x1 ആയിട്ട് എടുത്തു 13 14 10 11 12 16 10 8 11 12 9 12.
ആൻഡ് ലോ പ്രോട്ടീൻ x2 7 11 10 8 12 9 ആയിട്ട് എടുത്തു. ടെസ്റ്റ് ദി ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് വേരിയൻസ് ഇൻ വെയിറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദി ടു ഡയറ്റ്. ആ ടു ഡയറ്റ്സിനോട് ഉണ്ടാകുന്ന വെയിറ്റ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് n1 s1 സ്ക്വയർ ബൈ n1 മൈനസ് 1 ആൻഡ് n2 s2 സ്ക്വയർ ബൈ n2 മൈനസ് 1. x1 13 14 10 11 12 16 തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ x1 സ്ക്വയർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് 169 196 100 124 144 256. x1 10 ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ x1 സ്ക്വയർ 100 8 64 എക്സെട്ര വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. സമ്മേഷൻ x1 138ഉം സമ്മേഷൻ x1 സ്ക്വയർ 1640 വരും. അതുപോലെ x2ൻ്റെ നമ്മൾ സമ്മേഷൻ എടുക്കുക, x2 സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക. സമ്മേഷൻ x2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 68, സമ്മേഷൻ s2 സ്ക്വയർ 684 വരും. So x1 bar equal summation x1 by n1, that's equal to 138 by 12, that's equal to 11.5 വരും. x2 bar equal to summation x2 by n2, that's equal to 68 by 7, that's equal to 9.71 വരും. s1 square equal to എത്രയാണ്? summation x1 square by n1 minus x1 bar square ആണ്. that's equal to 1640 divided by 12 minus 11.5 whole square, that's equal to 4.42 വരും. s2 square equal to equation summation x2 square by n2 minus x2 bar square, that's equal to 684 divided by 7 minus 9.71 square, that's equal to 3.43. അപ്പോൾ നമുക്ക് s1 സ്ക്വയറും s2 സ്ക്വയറും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. സോ n1 s1 square by n1 minus 1 equal to 12.4.42 12 into 4.42 divided by 11, that's equal to 4.82 വരും. ഓക്കെ, അതുപോലെ n2 s2 സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ n2 മൈനസ് 1 ഈക്വൽ ടു 7 ഇൻറ്റു 3.43 ഡിവൈഡ് ബൈ 6, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 4. ദെൻ എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ അതിൻ്റെ മുന്നേ ഹൈപ്പോസിസ് നമ്മൾ പറയണം. ഇയർ h0 സിഗ്മ 1 സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ 2 സ്ക്വയർ അഗൈൻസ്റ്റ് h1. ഓക്കെ, ഇവിടെ h1 സിഗ്മ 1 സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിഗ്മ 2 സ്ക്വയർ എടുക്കാം. ആൽഫ 0.05 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് ആൽഫ. എഫ് ആൽഫ ഫ്രം ദി എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടാബ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വിത്ത് n1 മൈനസ് 1 n2 മൈനസ് 1, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 11 6 ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആൽഫ 0.05 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ എഫ് ആൽഫ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു 4.03 ടേബിൾ വാല്യൂ. നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എഫിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. n1 s1 സ്ക്വയർ ബൈ n1 മൈനസ് 1 ഡിവൈഡ് ബൈ n2 s2 സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ n2 മൈനസ് 1, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 4.82 ഡിവൈഡ് ബൈ 4, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 1.205. ഇതിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ വരും. സോ ഇവിടെ എന്താണ് എഫ് ഈക്വൽ ടു 1.205. നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ടേബിൾ വാല്യൂവിനേക്കാളും ചെറുതാണ്, 4.03നേക്കാളും ചെറുതാണ്. സോ നമ്മുടെ എഫ് വാല്യൂ എന്താണ്? ഇൻ ദി അക്സെപ്റ്റൻസ് റീജിയനിലാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേരിയൻസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഡ്യൂ ടു ദി ടു ഡയറ്റ്സ് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ.